नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आजना शुक्रवारना सत्रमां तमारा बधा भक्तों स्वागत है। आजनो विषय है भगवान श्री जगन्नाथ अने रथयात्रानो महत्व। तो घणा वर्षोथी इतिहासथी आपणे जोईए छे कि जगन्नाथपुरी में रथयात्रा उत्सव लगभग हजारों वर्षोथी उजवाय छे अने भारतना अलग अलग प्रांत राज्यों में पण अलग अलग मंदिरों है, जेम के अमदावाद एवा नाना मोटा अहींया नजीक में मरोली में पण जगन्नाथ भगवाननुं मंदिर है। तेवा नाना मोटा मंदिरों जे अलग अलग भारत में अलग अलग राज्यों में है, त्यां पण परंपरागत भगवान श्री जगन्नाथनी रथयात्रा उत्सव मनाय छे। पण 50 वर्षना इतिहास में आपणे जोईए छीए हमणां तो श्रील प्रभुपादजीनी कृपाथी खाली भारतना राज्यों में ज नहीं पण आखा विश्व में दरेक देश में दुनियाना खूणे खूणे भगवान श्री जगन्नाथनी रथयात्राना उत्सव उजवाय छे अने रथयात्रा निकळे छे अने एमां हजारोनी संख्यामां लोको भाग ले छे अने उत्सव में भाग लईने पोतानुं जीवन पवित्र करे छे। तो भगवान श्री जगन्नाथनी रथयात्रानुं शुं महत्व छे, केम आपणे उजवीए छीए, लोकोना माटे जनसंख्या माटे केटली हितकारी छे अने भक्तो माटे उत्सव केटलो महत्वनो छे ते आपणे जाणवानो प्रयत्न करशुं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 12मा स्कंद में कि कलियुगना लोकोनुं वर्णन है कि एमनुं आयुष्य केवी छे, एमनी बुद्धिनुं स्तर केवुं हशे, खानपान केवुं हशे अने कया स्तरना लोको हशे। मंदासु मंद बुद्धयो मंद भाग्या हि प्रदिता के लोकोना भाग्य बहु मतलब खराब हशे, मंद बुद्धि अने बुद्धि एटली मंद हशे कि जे सत्य है એને અસત્ય માનશે અને જે અસત્ય છે એને સત્ય માનશે.
જે ખોટું છે, ખોટું થઈ રહ્યું છે એને પરમ હિતકારી લોકો માને છે, પોતાના જીવનને ધન્ય કરવાનો કાર્ય માને છે. અને જે પરમ હિતકારી નથી અને જે પરમ હિતકારી છે એને લોકો પોતાના જીવનને અકર્મ માને છે. તો એવા લોકોના કલ્યાણ માટે આચાર્યો અને ભગવાન કેવી રીતે કૃપા કરવા માટે આવે છે અને શાસ્ત્રોના માધ્યમથી, ઉત્સવોના માધ્યમથી આ ભૌતિક જગતના લોકોનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન અહીંયા અવતરિત થાય છે, પોતાના ભક્તોને મોકલે છે. અને ઉત્સવ એવા છે જે ભક્તિવિનોદ ઠાકુર મહારાજ કહે છે કે માધવતિથિ ભક્તિ જનની, જે ભગવાનની સંબંધિત જે મોટા મોટા ઉત્સવો છે તે ભક્તોને ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવા માટેનો એક સુઅવસર છે. તો રથયાત્રા છે તે આપણા જીવન માટે ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવા માટે અને ભગવાન જગન્નાથને પ્રસન્ન કરવા માટે એક સુઅવસર છે. અને આપણે જેમ કે ચર્ચા કરી કે હજારો વર્ષોથી જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા ઉજવાય છે, પણ આ રથયાત્રાનું મહત્ત્વ 500 વર્ષ પહેલાં ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે કૃષ્ણ વર્ણમ તુષા કૃષ્ણમ સાંગોપાંગાસ પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યજંતે સુમેધસા, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સ્વયં કૃષ્ણ છે તે કલયુગની અંદર ભક્ત રૂપે આવે છે અને સંકીર્તન આંદોલનનો પ્રચાર કરે છે. અને એ કલયુગના જીવો માટે એક એવો ઉપાય લઈને આવે છે જે મંદ બુદ્ધિના લોકો પણ, એકદમ નાસ્તિક પ્રકૃતિના લોકો અને પાપમય કૃત્યમાં લાગેલા લોકોનું પણ સરળતાથી હિત થઈ શકે એવી યુક્તિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રસ્થાપિત કરે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગોલોકેર હરિનામ પ્રેમધન હરિનામ સંકીર્તન, કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી અભિન્ન, જે અભિન્નત્યા નામ નામીનો, ભગવાન અને ભગવાનના નામમાં કોઈ અંતર નથી. અને જે સર્વ મંત્રોનો જે સાર છે, બધા મંત્રોની શક્તિ સમાવિષ્ટ એક મંત્રમાં થયેલી છે, તે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ પૃથ્વી પર લઈ આવે છે અને જગતના લોકોમાં પ્રચાર કરીને હરિકૃષ્ણ મંત્રના માધ્યમથી, કીર્તનના માધ્યમથી અને પ્રસાદના માધ્યમથી લોકોનો હિત કરે છે. સાથે સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રથયાત્રાને બહુ મોટો ઉત્સવ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરે છે અને આખા જગતમાં રથયાત્રાની મહિમાને ફેલાવો કરે છે અને પરંપરાગત. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ આંદોલનને સ્થાપિત કરે છે અને એ આંદોલનને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આશીર્વાદ આપે છે કે આ આંદોલન 10,000 વર્ષ સુધી ચાલશે અને 10,000 વર્ષો સુધી જે લોકો આ આંદોલનમાં સહભાગી થશે તેઓ ભગવત ધામમાં ભગવત પ્રાપ્તિ કરશે. તો એ પરંપરામાં આગળ ચાલતા આચાર્યો આવે છે ઘણા બધા. એમાં ભક્તિવિનોદ ઠાકુરજી મહારાજ, શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને એમના પ્રિય શિષ્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, જેમણે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી. તો રથયાત્રા આખા ભારતમાં અલગ અલગ પ્રાંતોમાં નીકળતી હતી, પણ શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ જગન્નાથજીને આખા વિશ્વમાં લઈ જઈને જગન્નાથની દ્રષ્ટિપાતથી આખા જગતને એમ કહેવામાં આવે કે પવિત્ર કર્યું. આ પ્રભુપાદજીની એક મહાન દેન છે. તો જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જગતના લોકો માટે એક યુક્તિ બનાવી, તેમ કૃષ્ણ શક્તિ બિના નહીં તાર પ્રવર્તનતે. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જેમ કે શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ જેટલી પણ બુકો લખી એ બુક ઉપર શ્રીલ પ્રભુપાદજીની જે ઉપાધિ છે એ કેવી રીતે વર્ણન કરવામાં આવી છે? કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ. જેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જેના ઉપર અપાર કૃપા, જે ભગવાન એને પોતાની શક્તિ, નિજ શક્તિ આપીને શક્તિ સંચારિત કરે છે અને એ શક્તિ સંચારિતથી સ્વયં ભગવાન જે કાર્ય કરી શકે છે એ જ કાર્ય ભગવાનના પાર્ષદો પણ કરી શકે. તો એ જ ભગવાનની શક્તિ સંચારિતથી શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ જગન્નાથ ભગવાનને
ભગવાન જગન્નાથની કૃપાથી, કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદે આખા વિશ્વમાં જગન્નાથ રથયાત્રાનું આયોજન કર્યું અને બધાને ભગવાન જગન્નાથ રથયાત્રાનો લાભ અપાવ્યો. અને રથયાત્રાનો લાભ અપાવીને બધાને, આખા લોકોને કરોડો લોકોને ધન્ય કર્યા અને હજુ થઈ રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ થશે. આ એક પરંપરા પ્રણાલી છે. તો પ્રભુપાદજીએ આ એક એવી યુક્તિ બનાવી. સર્વપ્રથમ પ્રભુપાદજીએ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો પ્રચાર કર્યો કીર્તનના માધ્યમથી. પછી પ્રભુપાદજીએ જેમ જેમ લોકો જોડાતા ગયા તેમને પ્રસાદના માધ્યમથી આકર્ષિત કર્યા. પ્રસાદના માધ્યમથી આકર્ષિત કરીને એમના હૃદયના શુદ્ધિકરણ કરીને કૃષ્ણ સાથે એમનો સંબંધ સ્થાપિત કર્યો. અને એ જ લોકો દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ મહાન કાર્ય કરાવ્યું. એ છે જે ઇસ્કોનની નીંવ છે, એને કહેવામાં આવે છે પુસ્તક વિતરણ. તો પ્રભુપાદજીએ આખા જગતમાં પુસ્તક વિતરણના માધ્યમથી લોકોને ભગવત તત્વ વિજ્ઞાન સમજાવ્યું કે ભગવત તત્વ વિજ્ઞાન શું છે, શક્તિ તત્વ શું છે, જીવ તત્વ શું છે, આમ અલગ અલગ તત્વો અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે. સંબંધ તત્વ વિશે જ્ઞાન પ્રભુપાદજીએ પુસ્તકોના માધ્યમથી, એમના પ્રવચનોના માધ્યમથી, સંબંધ અને અભિદય કે ભગવાન સાથે આપણો શું સંબંધ છે અને પછી આપણે ભગવાન સાથે સંબંધ સ્થાપીને શું કાર્ય કરવાનું છે, કઈ સેવા કરવાની છે અથવા ભગવાનને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરવાના છે તે પ્રણાલી સ્થાપિત કરી. એને કહેવાય અભિધેય. અને એ કરીને આપણે શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેને કહેવાય પ્રયોજન. તો સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન આ શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ આ જગતના લોકોને આપ્યું. અને એ જ્યારે કાર્ય આપ્યું ત્યારે પ્રભુપાદજીએ હવે વિચાર્યું કે હવે લોકો ને આ જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રાના માધ્યમથી ઓર વધારે લાભ અપાવવો જોઈએ. તો પ્રભુપાદજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા. તો જ્યાં ભગવાનના ભક્તો જાય છે, નારદ મુનિ એકવાર ભગવાનને પૂછે છે કે ભગવાન, તમે તમારું ઠેકાણું ક્યાં છે, તમે ક્યાં વાસ કરો છો, તમે ક્યાં ઉપસ્થિત રહો છો? નારદ મુનિ પૂછે છે તમે વૈકુંઠમાં રહો છો? ભગવાન કે નાહમ વસામી વૈકુંઠે. તો નારદ મુનિ કે તમે જે કરોડો વર્ષો સુધી, લાખો વર્ષો સુધી, હજારો વર્ષો સુધી જે યોગીઓ તપશ્ચર્યા કરે છે એમના હૃદયમાં તમે વાસ કરો છો? નારદ મુનિને ભગવાન કહે છે યોગી નામ હૃદય સુવા. તો તમે ભગવાન કે ક્યાં વાસ કરો છો? હું કે યોગીઓના હૃદયમાં પણ વાસ નથી કરતો. તો ભગવાન કહે છે યત્ર ગાયંતી મદ ભક્તા તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. કે હું વૈકુંઠમાં છું પણ છતાં હું વૈકુંઠમાં નથી. ભગવાન કહે છે હું યોગીઓના હૃદયમાં પ્રગટ થાઉં છું છતાં પણ યોગીઓ મને એટલા આકર્ષિત નથી કરી શકતા. પણ મને કોણ આકર્ષિત કરે છે? યત્ર ગાયંતી મદ ભક્તા. જે મારા નામનો પ્રચાર કરે છે, જે મારા જ્ઞાનનો જે પ્રચાર કરે છે ત્યાં હું ઉપસ્થિત રહું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ ભગવાનનો મહામંત્ર છે. અને એ જે શુદ્ધ હૃદયથી જો જપવામાં આવે તો ભગવાન એ ભક્તની જીવવા ઉપર પ્રગટ થાય છે. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી જ્યાં અમેરિકામાં ગયા તો ભગવાન શ્રી જગન્નાથ પણ એમની પાછળ ગયા. ભગવાન જગન્નાથ કેવી રીતે પાછળ ગયા? એ ભક્તો પાસે ભગવાને લીલા કરાવી. એક વખત શ્રીલ પ્રભુપાદજી જ્યારે અમેરિકામાં પ્રચાર ચાલતો હતો તો પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય હતા, તેમનું નામ હતું માલતી માતાજી. માલતી માતાજી શ્રીલ પ્રભુપાદના એક શિષ્ય હોય છે, શ્યામ સુંદર પ્રભુ એમના ધર્મપત્ની હોય છે. તો બેઉ પતિ પત્ની પ્રભુપાદજીના શિષ્ય અને શિષ્ય હોય છે. તો માલતી માતાજી અમેરિકામાં ઘણી જગ્યાએ ઇન્ડિયન સ્ટોર હોય, ત્યાં ભારતની વસ્તુઓ મળતી હોય. તો ત્યાં જઈને એ માલતી માતાજી સ્ટોરમાં જાય અને એમને આ જગન્નાથજીના જે વિગ્રહ છે ને તે જોઈ જાય. 3 વિગ્રહ હોય, એમાંથી આ એક જગન્નાથજીના વિગ્રહ એ જાણતા નહીં હોય કે આ શું છે. એક રમકડો સમજીને એ ચોરી કરીને લઈ લે, ખરીદીને નહીં લે, ચોરી કરીને લઈ લે અને અંદર નાખી દે. અને એમને એમ લાગે કે આ ભારતની વસ્તુ છે અને સ્વામીજી પણ ભારતના છે. ત્યારે પ્રભુપાદને સ્વામીજી બધા કહીને બોલાવતા હોય. તો આ ભારતની વસ્તુ છે એટલે કે સ્વામીજી ભારતના છે એટલે સ્વામીજીને ભેટ કરું. તો જઈને માલતી માતાજી પ્રભુપાદજીને એ ભેટ કરે છે. તો પ્રભુપાદજી એ જોવે છે અને જોઈને તરત મૂકીને પ્રભુપાદજી દંડવત પ્રણામ કરે છે. તો
માલતી માતાજીને બીજા પ્રભુપાદજીના સર્વન્ટ હોય તે જોવા લાગે કે આ પ્રભુપાદ શું આ એક રમકડાને પ્રચાર દંડવત પ્રણામ કરે છે. તો ભક્તો પૂછે છે, માલતી માતાજી પૂછે, પ્રભુપાદજી આ તમે કોને પ્રણામ કરો છો? તો કે એ ભગવાનના જગતના નાથ છે, જગન્નાથજી. એમ કે જગન્નાથજી. તો પ્રભુપાદજી જગન્નાથજી વિશે ભક્તોને સમજાવે છે કે જગન્નાથજી કોણ છે. તો પ્રભુપાદજી કહે કે આ એકલા નહીં આવે એમ કે, એમની સાથે 2 જણા બીજા બી હોય એમ કે. તો તું ત્યાં જા એમ કે, અને ત્યાં બીજા પણ એવા 2 વિગ્રહ છે તેને લઈ આવો એમ. તો માલતી માતાજી ત્યાં જાય અને એ 2 વિગ્રહ હોય ને એને બી ચોરી કરીને લઈ આવે, ખરીદીને નહીં લાવે. એ ચોરી કરીને લઈ આવે અને પ્રભુપાદજીને આવીને કહી દે કે પ્રભુપાદજી મેં આ 3 વિગ્રહ છે ને ચોરી કરીને લાવેલા છે. તો પ્રભુપાદજી કે બહુ સરસ, એમ બી ભગવાનનું કોઈ મૂલ્ય નહીં હોય એમ કે, ભગવાન તો અમૂલ્ય છે, ભગવાનનું કોઈ મૂલ્ય નહીં કરી શકે. તો પ્રભુપાદજીને પછી આ સંકેત પરથી પ્રભુપાદજી એમ વિચારે કે ભગવાન હવે ઈચ્છે છે કે અહીંયા ભગવાનની રથયાત્રા કાઢવામાં આવે. તો એ શ્યામ સુંદર પ્રભુને આદેશ આપે કે તમે અહીંયા પહેલી જ રથયાત્રા સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં કાઢવામાં આવે છે, અમેરિકામાં. તો શ્યામ સુંદર પ્રભુ એક ટ્રક આવે ને, ટ્રક એના ઉપર આખું સર્વપ્રથમ એવી રીતે ટ્રકને બધું તોડી કરીને રથ ટાઈપ બનાવે. એ ટ્રક ઉપર આખો રથ બનાવે ને એટલો એકદમ મસ્ત રથ બનાવે શ્યામ સુંદર પ્રભુ. અને એ સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં એ રથયાત્રા સર્વપ્રથમ કાઢવામાં આવે. અને એ એટલો મોટો ઉત્સવ થાય, ત્યાં એટલો મોટો ઉત્સવ થાય કે ત્યાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો જોડાય. અને રથયાત્રા પ્રારંભ કરતાં પહેલાં પ્રભુપાદજી, રથયાત્રા પ્રારંભ થાય એના પહેલાં પ્રભુપાદજી દરેક રથયાત્રામાં પ્રવચન આપતા અને જગન્નાથ ભગવાન કોણ છે, રથયાત્રા શું છે એના વિશે ભગવાન શ્રી જગન્નાથની મહિમા સમજાવતા. અને પ્રભુપાદજી પછી રથયાત્રાનું આયોજન કરતા. તો એવી રીતે આખા વિશ્વમાં રથયાત્રાનું આયોજન શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું. તો જગન્નાથજી ભગવાન કેટલા દયાળુ છે એનો મહિમા આપણે ભક્તોના માધ્યમથી અને શાસ્ત્રોના માધ્યમથી સમજી શકીએ છીએ. કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે ભગવાન જેમ ભક્તોના માધ્યમથી પ્રગટ થાય છે તેવી રીતે ભગવાનનું નામ પણ ભક્તોના મુખેથી પ્રગટ થાય છે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય ત્યારે નંદ મહારાજ વસુદેવજી એમને ગોકુળમાં નંદ મહારાજના ઘરે મૂકી આવે. થોડોક સમય થાય એટલે જે મથુરાના વસુદેવજી મથુરાના રાજા હોય અને એમના જે કુલગુરુ હોય જે ગર્ગાચાર્ય હોય, અને ગર્ગાચાર્યને બોલાવીને છુપાવે છે કે હવે જે મારો પુત્ર છે કૃષ્ણ, જે પુત્ર છે તેને 1 મહિનો થઈ ગયો છે, એટલે હવે તમે એમનું, એ નંદ મહારાજના ઘરે છે એમનું નામકરણ કરી આવો. તો ગર્ગાચાર્યજી જાય છે અને છુપાવે છે, ભગવાનનું નામકરણ કરવા જાય છે, કેમ કે ત્યાં કંસનો ત્રાસ હોય છે. તો નંદ મહારાજ જોઈને બહુ ખુશ થાય છે અને એમને આમંત્રણ આપે છે, એમને સ્વાગત કરે છે, એમના પાદ પ્રદક્ષિણ કરે છે, એમને ભોજન જમાડે છે. અને પછી કહે કે હવે તમે બોલો કે હું તમારી શું સેવા કરી શકું. અને નંદ મહારાજ ગર્ગાચાર્યને કહે કે તમારા જેવા ભક્તો છે આત્મતૃપ્ત હોય, એમને ભૌતિક જગતમાં કોઈ કામના હોતી નથી. તો ગર્ગાચાર્યજી કહે કે અગર અમે આત્મતૃપ્ત છીએ તો પછી આ ધની લોકોને તમારા ગૃહસ્થોના ઘરે કેમ આવ્યા અમે? તો નંદ મહારાજ સમજાવે છે કે ગૃહસ્થના ઘરે સાધુનું જવું એ કંઈ સાધુ ભિક્ષા માટે, એમના કલ્યાણ માટે નથી જતા. ગૃહસ્થ તો એના દિન કાર્યોમાં વ્યસ્ત હોઈને ગૃહમેધી થઈ ગયેલો હોય છે. એનું કલ્યાણ કરવા માટે, એને ઉપદેશ આપવા માટે સાધુ આવે છે અને એને ભગવાનની સાથે જોડે છે. તો નંદ મહારાજ કહે કે સાધુ આશીર્વાદ આપવા માટે, કૃપા કરવા માટે, ગૃહસ્થ ઉપર કૃપા કરવા માટે સાધુ આવે છે. એટલે સાધુ પાસે કૃપા હોય છે અને એ ભગવત તત્વ આપીને ભગવાન સાથે જોડે છે. તો તેવી જ રીતે સાધુનું ગૃહસ્થના ઘરે જવું એ સાધુ ગૃહસ્થ ઉપર ડિપેન્ડ નથી. વાસ્તવમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે
3 આશ્રમો ગૃહસ્થ ઉપર ડિપેન્ડ છે, પણ વાસ્તવમાં ગૃહસ્થ જ સાધુ ઉપર ડિપેન્ડ છે. અગર સાધુ એનો ઉપદેશ નહીં આપે, એનું કલ્યાણ નહીં કરે, તો ગૃહસ્થનું પતન થઈ જાય. તો તેવી જ રીતે એક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે કે જે લોકો અમુક થોડાક બીમાર હોય ને, તો એ થોડા બીમાર હોય તો એ સામેથી ડૉક્ટર પાસે જઈ શકે છે, પણ જેની હાલત બહુ ખરાબ હોય ને તે ડૉક્ટર પાસે નહીં જઈ શકે, એ ડૉક્ટરને સામેથી એના ઘરે જવું પડે છે. તો અમુક આ જગતના પતિત લોકો છે, જે નાસ્તિક પ્રકૃતિના લોકો છે, જે ભગવાનથી ઈર્ષા કરીને આ ભૌતિક જગતમાં આવેલા છે. ઈર્ષા દ્વેષ સમુત્વેન દ્વંદ્વ મોહેના ભારત, જે ભગવાનથી ઈર્ષા કરીને આ ભૌતિક જગતમાં ભોગ ભોગવવા માટે આવેલા છે. જે લોકો ભગવાનને કદી, ભગવાનના અસ્તિત્વને, ભગવાનના નામને, ભગવાનની લીલાઓને, ભગવાનના ધામને, ભગવાનના પ્રસાદને કોઈ વિશ્વાસ નથી રાખતા, કોઈ એમની ઉપર કોઈ શ્રદ્ધા નથી, એવા લોકો ઉપર કૃપા કરવા માટે ભગવાન શ્રી જગન્નાથ મંદિરમાંથી બહાર જાય છે. જેમ પેલા ડૉક્ટર જાય ને, જે અત્યંત બીમાર હોય એની સામેથી એને દવા આપવા માટે, એને સાજો કરવા માટે, તેવા નાસ્તિક પ્રકૃતિના લોકો ઉપર, જેમનું જીવન જ નરકગામી છે, એવા લોકો ઉપર કૃપા કરવા માટે ભગવાનના ભક્તો જગન્નાથજીને બહાર લઈ જાય છે ને એમને જગન્નાથજીના દર્શન કરાવવા માટે, એમને જગન્નાથજીના દર્શન કરાવીને રથયાત્રાના માધ્યમથી, પ્રસાદના માધ્યમથી, અથવા કોઈને કોઈ કૃપા રથયાત્રાના માધ્યમથી મળે છે. તો આ કાર્ય ક્યારે સંપન્ન થઈ શકે? પ્રભુપાદજી કહે કે જો કોઈ દેશના સૈનિકો અગર જાગૃત નહીં હોય, તો કોઈ પણ બીજા દેશના સૈનિકો અથવા બીજા દેશવાળા હુમલો કરીને દેશ ઉપર આધિપત્ય કરી શકે છે. તેવી જ રીતે આ ભૌતિક જગતના લોકો ઉપર માયાનો બહુ પ્રભાવ છે. અગર કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાગેલા જે ભક્તો છે, જે તીવ્ર ઈચ્છા સાથે ભક્તિભાવમાં જોડાઈને જગતના લોકોના કલ્યાણ માટે જાગૃત નહીં થશે, તો આવા ઉત્સવો સંપન્ન થશે નહીં. એટલા માટે ભગવાન સ્વયં સંપન્ન છે કે દરેક વ્યક્તિને ઉદ્ધાર કરી શકે છે, પણ ભગવાન એ શ્રેય પોતાના ભક્તોને આપવા માગે છે. એટલા માટે નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી, કે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, આ લોકો ઓલરેડી મરી ગયેલા છે. અગર એ લોકો યુદ્ધમાં મરશે તો એ લોકોનું કલ્યાણ થશે. કેમ કે યુદ્ધમાં મરવાથી યા તો જો ભગવાનના દર્શન કરતાં કરતાં જો મરે તો ડાયરેક્ટ એ લોકો ભગવાનના ધામમાં જાય, યા ફરી યુદ્ધમાં વીરગતિ પામે તો એ સ્વર્ગમાં જાય. પણ જો એમના કર્મોથી એ કાળ શક્તિ દ્વારા મરશે તો પછી એ લોકો નરકમાં જશે. તો એ લોકો મરવાના તો છે જ મારી કાળ શક્તિ દ્વારા. એટલા માટે હું તને નિમિત્ત બનાવું છું. તો ભગવાન અર્જુનને એ આદેશ આપે છે કે આ માટે તારે નિમિત્ત બનવાનું છે અને એ શ્રેય લેવાનો છે. તો ભગવાન પોતાના ભક્તોને શ્રેય આપે છે. એવી જ રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચારમાં જે મોટા મોટા ઉત્સવો છે, એમાં પ્રભુપાદજી સેનાપતિ છે, અને સેનાપતિ છે ને એમાં આપણે એક નાના સૈનિક બનીને, એક નિમિત્ત બનીને આ ઉત્સવમાં ભાગ લઈને આપણું પોતાનું પણ કલ્યાણ કરવાનું છે અને આ જગતના લોકોનું પણ કલ્યાણ કરવાનું છે. તો એવી જ રીતે લોકો ભગવાનથી જોડાશે, ભગવાનની ભક્તિ વિશે જાણશે, ભગવત તત્વ વિજ્ઞાન વિશે જાણશે, તો એ લોકો ભક્તિમાં લાગશે અને પછી ભગવાનના ધામ વિશે જાણશે અને ભગવાનના ધામનો લાભ લેશે. તો એવી રીતે જેમ ભગવાન પોતાની કૃપા પોતાના સ્વયંની કૃપાથી આપે છે, તેમ ભગવાનના ધામ પણ સ્વયં ત્યાં વાસ કરવા માત્રથી પણ આપણને કૃપા મળે છે. એટલે શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે ધામવાસ પણ આપણે કરવો જોઈએ. તો ધામની પણ મહિમા છે. તો જગન્નાથપુરીમાં જે છે ને, જે વીર ભાવનો ધામ કહેવાય છે, અને ત્યાં વાસ કરવા માત્રથી ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એનાથી વધુ છે કે ત્યાંનો પ્રસાદનો મહિમા છે. જગન્નાથપુરીમાં ભગવાનને જે ભોગ લાગે છે, એ ભોગનો પ્રસાદ લેવા માત્રથી આપણને કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે અને જગન્નાથજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જ રીતે જે ભગવાનનું માયાપુર ધામ છે, જે ઔદાર્ય ધામ છે, તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા જો પ્રાપ્ત કરવી હોય તો માયાપુરમાં જઈને આપણે ત્યાં સંકીર્તન કરીએ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે સંકીર્તન આંદોલનનું જે નિવાસસ્થાન છે, પ્રાગટ્ય સ્થળ છે, એ માયાપુરમાં
આપણે વાસ કરીએ તો આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે કૃપા છે જે પ્રાપ્ત થાય, અને આપણને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના કૃપાથી એ ભાવ પ્રગટ થાય, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકી ત્વયી, કે ભગવાન પાસે પ્રત્યે જે નિષ્કામ ભક્તિ છે, અત્યારે આપણે કંઈક ને કંઈક ભગવાન પાસે આશા રાખીને ભક્તિ કરીએ છીએ અથવા સેવા કરીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે ધામમાં વાસ કરીએ છીએ તો આપણને ધામનો લાભ મળે છે. તો જેવી રીતે ભગવાન જગન્નાથની એવી રીતે ધામની કૃપા છે. ભગવાન સ્વયં જગન્નાથ પોતાની લીલાના માધ્યમથી ભક્તો ઉપર કૃપા કરે છે. તો ભગવાન અલગ અલગ જગન્નાથજીની 2-3 લીલાઓ છે જે તમને કોઈ ભક્તને અગર થોડોક ભગવાનને પ્રિય ભક્તો હોય તો એ ભગવાનને પ્રિય ભક્તો એમને નિમિત્ત બનાવીને ભગવાન આપણને એક સંદેશ આપવા માગે છે, અને સાથે સાથે એ ભક્તના પણ જીવનમાં થોડીક રૂકાવટો એને ભગવાન નષ્ટ કરીને એનો જે ભગવત તત્વ ભગવાન પ્રત્યેનો જે શુદ્ધ પ્રેમમાં આગળ વધવાનો જે માર્ગ છે એ ભગવાન શુદ્ધ કરી આપે. તો એમાં ભગવાન એ નિમિત્ત બનીને ભગવાન એવી લીલાઓ કરે છે, જેને એક ગર્વગંજન નામની લીલા છે, જેમાં એ એક ભક્ત હોય છે જેમનું નામ હોય છે ઉદયન આચાર્ય. ઉદયન આચાર્ય એક મહાન પંડિત હોય છે, અને મહાન પંડિત હોય છે એમને પોતાના પાંડિત્યનો બહુ ગર્વ હોય છે, જ્ઞાનનો બહુ ગર્વ હોય છે, અને જ્ઞાનનો ગર્વ હોય છે એટલે જે ભગવાનની કૃપાનું જે ભગવાનની જે કૃપા છે એના ઉપર એમને વિશ્વાસ નહીં હોય. એમને ચેલેન્જ કરે કે ભગવાન જગન્નાથના જો કોઈ દર્શન કરી લે અથવા જે રોહિણી કુંડમાં કોઈ સ્નાન કરે તો ડાયરેક્ટ એમ કે એ ગોલોકમાં જાય. તો એમને કે એવું એ વાત ઉપર વિશ્વાસ નહીં, એમ કે આવું થોડું હોય, એમ કે કોઈ એક વાર દર્શન કરવાથી ભગવાનના ધામમાં થોડો જતો રહે. તો એ ચેલેન્જ મારીને કે કાલે હું ભગવાન જગન્નાથના દર્શન કરવા જઈશ સવારે. તે એ ઉદયન આચાર્ય નામના જે પંડિત હોય છે તે દર્શન કરવા જાય તો ભગવાન એમની યોજનાથી પોતાના દર્શનનો પડ બંધ કરી દે અને એ આખો દિવસ ઊભા રહે, પણ ભક્તો પણ એ પડ ખોલે પણ પડ ખુલે જ નહીં. જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે રથયાત્રામાં ભાગ લેતા હતા તે સમયે એક લીલા આવે છે કે ભગવાનને કોઈ એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લઈ નહીં જઈ શકે, પણ ભગવાન પોતાના ભક્તોના પ્રેમના બંધનમાં બંધાઈને ભગવાન જાય છે. તો તેવી જ રીતે ભગવાનને દુર્યોધન બાંધી નહીં શકે, પણ યશોદા માતા પોતાના પ્રેમથી બાંધી શકે છે. તેવી રીતે ભગવાનના ભક્તો ભગવાન જગન્નાથને મંદિરમાંથી કોઈ બહાર લઈ નહીં જઈ શકે, પણ ભગવાનના ભક્તો પ્રેમથી ભગવાનને જ્યારે પ્રેમથી લઈ જાય છે તો ભગવાન બહાર જાય છે. અને ત્યારે ભગવાનને ક્યારેક ઈચ્છા થાય આરામ કરવાની તો ભગવાન ત્યાં જ ઊભા રહી જાય. તો ત્યારે જગન્નાથ ભગવાન 500 વર્ષ પહેલાં જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રથયાત્રામાં હયાત હતા ત્યારે એક લીલા થાય છે કે જગન્નાથ ભગવાન રથયાત્રામાં વિહાર કરતા હોય છે રથયાત્રા દરમિયાન. ત્યારે એક સમય એવો આવે કે ભગવાન ત્યાં જ ઊભા રહી જાય, રથ ઊભો રહી જાય. રથ ઊભો રહી જાય એટલે બધા ભક્તો દોરડાથી રથ ખેંચે પણ રથ હલે જ નહીં ત્યાંથી. અને પછી હાથીઓને મોટા મોટા હાથીઓને બોલાવવામાં આવે, અને હાથીઓને પાછળ રસ્સી બાંધવામાં આવે રથથી, અને હાથીઓને બહુ ધક્કો મારીને હાથીઓના માધ્યમથી રથને ખેંચવામાં આવે. રથ ત્યાંથી ટસ નસ નહીં થાય, બધા થાકી જાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના ભક્તોને લઈને પાછળથી જઈને પ્રેમથી ભગવાનને એક આહ્વાન કરે છે કે ચાલો ભગવાન હવે વૃંદાવન તરફ સમય થયો છે. અને ભગવાનને પ્રેમથી આમ રથથી ધક્કો મારે છે અને રથ તરત ગડગડ ચાલવા માંડે છે. તો આ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન જ્યારે ઈચ્છે છે તો સ્વયં ત્યાં ઊભા રહી જાય, તેમને કોઈ હલાવી નહીં શકે, પણ પોતાના ભક્તો પ્રેમથી ભગવાનને ખેંચે છે તો ભગવાન આવે છે. તો તેવી જ રીતે આ ઉદયન આચાર્ય હોય છે તેમનો ઘમંડ બહુ હોય છે કે ભગવાનના દર્શન કરીને જ રહીશ, પણ ભગવાન દર્શન આપે નહીં. તો બધા ભક્તો જે પૂજારીઓ છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન આ શું લીલા છે તમારી. તો ભગવાન રાત્રે પૂજારીના સપનામાં આવે, અને પૂજારીના સપનામાં આવીને કહે કે બહાર એક જે ઘમંડી પંડિત બેહેલો છે ને એને મારે દર્શન નથી આપવા, એમ કે
જ્યાં સુધી એ નહીં એટલે ત્યાં સુધી હું પડ નહીં ખોલીશ. તો એને જઈને તું કે એ જતો રહે તો જ હું પડ ખોલવા દઈશ ને કે આ પડ ખુલશે નહીં, ગમે તેટલી તાકાત લગાવશો. તો એ ભક્ત જઈને જોરથી બૂમ મારે છે કે ઉદયન આચાર્ય નામના પંડિત કોણ છે એમ કે. તો એ કે એમને ગર્વ થઈ જાય, કેમ કે ત્યાં મંદિરમાં ભીડ લાગેલી હોય અને એમને ગર્વ થાય, ઓહ જો એમ કે ભગવાનને મારી જરૂર પડી કંઈક, અને એમને બધાની ભક્તે વચ્ચે પ્રસિદ્ધ થવું હોય એટલે એમ કે હા હું છું એમ કે ઉદયન આચાર્ય પંડિત હું છું એમ કે. તો કે તમે એક સાઈડમાં આવો, મારે તમને એક વાત કરવી છે. તો કે નહીં સાઈડમાં નહીં, અહીંયા જ કહો એમ કે શું છે. એમને એમ કે કંઈક ભગવાને મારા માટે વિશેષ સંદેશ આપેલો છે. નહીં એમ કે તમે સાઈડમાં આવો, એ મહત્ત્વપૂર્ણ સંદેશ છે. નહીં એમ કે તમે અહીંયા કહેશો ને તો જ હું એમ કે જઈશ ને કે અહીંથી ડગીશ નહીં. તો જે જગન્નાથ ભગવાનના પૂજારી છે તો કે સાંભળો, ભગવાને એમ કીધું છે કે જ્યાં સુધી આ ઉદયન આચાર્ય નામનો ઘમંડી પંડિત છે એ અહીંથી જશે નહીં ત્યાં સુધી હું પડ ખોલીશ નહીં એમ કે. તો એ પોતાનો જેટલો ગર્વ હોય જ્ઞાનનો એ ગર્વથી લજ્જિત થઈ જાય અને ત્યાં ત્યાં લજ્જિત થઈને બેસી જાય કે વાસ્તવમાં ભગવાનના દર્શન કેવી રીતે થાય છે. પ્રેમાંજન છુલિત ભક્તિ વિલોચનેના, પ્રેમના અંજન દ્વારા ભક્તિભાવથી જે કોઈ ભગવાનની સેવામાં લાગે છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હું આ સેવાને લાયક નથી, તમારી કૃપાથી મારા શુદ્ધિકરણ માટે ભક્તોના માધ્યમથી મને આ સેવા મળી છે. એવું નહીં કે આ સેવા હું કરીશ તો જ રથયાત્રા સંપન્ન થશે. ભગવાન તમને એક અવસર આપ્યો છે તમારા શુદ્ધિકરણ માટે. જગન્નાથજી જેના ઉપર કૃપા કરે છે એને સેવા મળે છે. બાકી તો ઘણા મોટા ગર્વિત થયેલા જ્ઞાની પંડિતોને ભગવાન દર્શન પણ નથી આપતા. આ ભગવાન જગન્નાથ પ્રેમથી બંધાય છે, આ ભગવાન જગન્નાથની કૃપા છે. તો આ લીલાના માધ્યમથી આપણે શું સમજી શકીએ કે ભગવાન એટલા કૃપાળુ છે, પણ એ કૃપા ક્યારે વરસે છે આપણા ઉપર? જો પ્રેમપૂર્વક કોઈ ભક્તના માર્ગદર્શનમાં દીનતાપૂર્વક સેવા કરવામાં આપણે તૈયાર હોઈએ તો. ગર્વથી જો સેવા કરવા બતાવવા માટે કોઈ સેવા કરવા માટે બતાવતું હોય તો એની સેવા ક્યારેય ભગવાન સ્વીકાર કરશે નહીં. એનું સેવાનું જે ફળ છે એ પોતાના અનર્થોના પોષણમાં જશે, અને અનર્થોને પોષણ થશે તો એ સેવાના કરીને એક દિવસ ગર્વિષ્ઠ થઈ જશે, અને સેવાના માધ્યમથી ગર્વિષ્ઠ થઈને એ કોઈનું સાંભળશે નહીં અને ભક્તિમાંથી એનું પતન થઈ જશે. તો એ વસ્તુનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સેવા કરતી વખતે ભક્તોની મદદ લઈને સેવા કરવી જોઈએ અને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ. અને એમાં ત્રુટિ હોય તો ભગવાન પાસે માફી માંગવી જોઈએ કે હું આ કાર્ય કરવા માટે સંપન્ન નથી, તમે જો મને કૃપા કરશો, શક્તિ આપશો તો જ સંપન્ન થશે, અને એમાં તો હું તો એક નિમિત્ત માત્ર છું, તો તમારી કૃપાથી જ આ સંપન્ન થશે. તેવી જ રીતે આ એક બીજી લીલા છે, એના માધ્યમથી પણ આપણે એક શીખ લઈશું. સુદર્શન ચક્ર હોય છે જે ભગવાનના એક પાર્ષદ જ કહેવાય છે. સુદર્શન ચક્ર ભગવાન શ્રી જગન્નાથ મંદિરની ઉપર છે, તમે જુઓ છો ને. તો ભગવાન શ્રી જગન્નાથના દર્શન કરવા અને સુદર્શન ચક્રના દર્શન કરવા એ એક જ સમાન છે, એનું ફળ એક જ સમાન ફળ મળે છે. જેમ કે હરિદાસ ઠાકુર હતા તો તે એક ભૌતિક રીતે મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મ એમનો થયો હતો, અને મંદિરના નિયમો પ્રમાણે પ્રણાલી અનુસાર જે મુસ્લિમ લોકોને મલેચ્છ એટલે કે એવી જાતિના ગણવામાં આવે જેમને મંદિરમાં પ્રવેશ કરવામાં આવતો નહીં હતો. પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ હરિદાસ ઠાકુર છે તે ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ છે, અને ભગવાન એવું બતાવવા માંગે છે કે કોઈ પણ યોનિમાં જન્મેલ ભક્ત પણ ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એવો રોલ ભજવવા માટે પણ ભગવાન અમુક પોતાના ભક્તોને નિમિત્ત બનાવે છે. તો હરિદાસ ઠાકુર મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મ મળેલો હોય, એમને જગન્નાથ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે પ્રવેશ નહીં હોય. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે, એ રોજ એમને દર્શન આપવા માટે સામેથી જતા હોય, અને સાથે સાથે એમને એ પણ ઉત્સાહ આપતા હોય
કે ભગવાન શ્રી જગન્નાથના દર્શન કરવા અને સુદર્શન ચક્રના દર્શન કરવા એમાં કોઈ તફાવત નથી, વાસ્તવમાં કોઈ તફાવત નથી. એ વાત ઉપર આપણે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. તો આ સુદર્શન ચક્રને એટલી ભગવાનની સમાન જ દર્શન કરવાની ઉપાધિ કેવી રીતે મળી? તો એક વખત જગન્નાથપુરીમાં સુદર્શન ચક્ર ભગવાનની બાજુમાં બેસેલા હોય, પણ એમને થોડોક ક્ષણભર માટે થોડોક ભગવાનનો સેવાનો ગર્વ થઈ જાય છે. તો ભગવાનને ખબર પડે એટલે ભગવાન એમનો એ ગર્વને નષ્ટ કરવા માટે એક યુક્તિ કરે. એટલે સુદર્શન ચક્રને કહે કે તમે જાઓ અને જઈને હનુમાનજીને બોલાવીને લઈ આવો, કે હનુમાનજીને કહો કે ભગવાન બોલાવે છે એમ. તો સુદર્શન ચક્ર તરત જ જાય છે અને હનુમાનજીને કહે છે કે ભગવાન જગન્નાથ તમને બોલાવે છે. તો ભગવાન જગન્નાથ બોલાવે છે તો હનુમાનજી તૈયાર થઈ જાય છે, અને હનુમાનજી આવવા માટે તૈયાર થઈ એમ કહીને સુદર્શન ચક્ર તરત ત્યાંથી રવાના થાય છે. હવે સુદર્શન ચક્ર ગર્વમાં ગર્વિષ્ઠ થોડા થઈ જાય છે. શું કરે છે? એમનો 4 ભાગમાં વિસ્તાર કરે છે, અને 4 ભાગમાં વિસ્તાર કરીને જે જગન્નાથ મંદિરના જે 4 દ્વાર છે એ 4 દ્વારમાં એ વિસ્તાર કરીને પોતાની શક્તિથી દ્વાર બંધ કરીને બેસી જાય. અને 5મા વિસ્તારમાં સ્વયં એમનો જે મૂળ વિસ્તાર છે એ રૂપે ભગવાનની બાજુમાં જઈને પાછા બેસી જાય. તો હનુમાનજી આવે તો ત્યાં બહુ એમ જવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ સુદર્શન ચક્ર એમને અંદર જવા દે નહીં જવા દે. એટલે ભગવાનને ખબર પડે. હનુમાનજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે આ ભગવાન તમારા ભક્તની લીલા છે, તો કૃપા કરીને મને તમારા દર્શન થાય એવી કંઈક યોજના કરો. તો ભગવાન જગન્નાથજી હનુમાનજીને 6 હાથ પ્રદાન કરે. કેટલા? 6 હાથ પ્રદાન કરે. 6 હાથ પ્રદાન કરે એટલે 2 હાથ હોય ને 6 હાથ થઈ જાય, એટલે હનુમાનજીના 8 હાથ થઈ જાય. તો હનુમાનજી એમના 4 હાથથી શક્તિ લગાવીને સુદર્શન ચક્રને એકદમ સાઈડમાં દબાવીને 4 દ્વારમાં 4 હાથ લગાવીને અંદર જતા રહે હનુમાનજી, અને 4 હાથથી ભગવાનની સેવા કરે. એમ કરીને એ ભગવાનની સમક્ષ જાય. તો ભગવાનની સમક્ષ જેવા જાય એટલો એ ક્ષણે જ સુદર્શન ચક્રનો ઘમંડ તરત જ ચૂર થઈ જાય કે આ ભગવાન મને કંઈક શીખવવા માંગતા હતા. એમને લાઇટ થઈ જાય કે જો મને મારી શક્તિનો ગર્વ હતો, પણ ભગવાનની શક્તિ, ભગવાન જો કોઈને શક્તિ સંચારિત કરે તો ભગવાન જે કાર્ય કરે છે એ જ કાર્ય પોતાના ભક્તો પણ કરી શકે છે. તો સુદર્શન ચક્રને ગ્લાનિ થઈ જાય, એમને અનુભવ થઈ જાય છે, એટલે તરત જ ભગવાનને માફી માંગે છે. ભગવાનને માફી માંગે છે, એમ સાથે સાથે ભગવાન પાસે વરદાન પણ માંગે છે કે મને વરદાન આપો કે મને ક્યારેક ભવિષ્યમાં ગર્વ નહીં થાય, મને મારી સ્થિતિનો, મારી શક્તિનો, મારી સેવાનો ક્યારેય ગર્વ નહીં થાય. તો ભગવાન જગન્નાથજી સુદર્શન ચક્ર ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. એમને એવી ઉપાધિ આપે છે કે જે હું તને મારા મંદિરની ઉપર બેસવાનું આસન આપું છું, સ્થાન આપું છું, અને જે લોકો મારા દર્શન કરે છે એ ફળ જે મળે છે એ જ ફળ જો તારા દર્શન કરશે તે જ ફળ એમને મારા દર્શનનું જે ફળ મળે છે તે તારા દર્શનનું જે ફળ દર્શન કરશે તે જ ફળ એ ભક્તોને પ્રાપ્ત થશે. તો આવી રીતે ભગવાન કંઈક ને કંઈક યોજના દ્વારા જે ભક્તો હોય છે એમને કંઈક સેવાનો ગર્વ થાય, કંઈક જ્ઞાનનો ગર્વ થાય, તો કંઈક યોજના દ્વારા ભગવાન એમને એવો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે જેથી કરીને ભક્તિમાં પતન નહીં થઈ જાય. તો આવી લીલાઓના માધ્યમથી આપણે જીવનમાં કંઈક સાક્ષાત્કાર કરવા માટે ઉપદેશ લેવા જોઈએ. આ ભગવાન જે યોજનાઓ કરે છે આપણે ઇતિહાસમાં જાણીએ છીએ તે કોના માટે છે? આપણા માટે છે. તો આપણે એને જાણીને જીવનમાં આચરણમાં મૂકવું જોઈએ. તો ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની એવી કૃપા છે. તો આના માટે આપણે નિમિત્ત બનવાનું છે. સમાજની અંદર બહુ ગેરધારણાઓ ચાલી રહી છે ધર્મ પ્રત્યે અને ભગવાન પ્રત્યે. લોકો બહુ ગેરધારણાઓમાં, પાપ પ્રવૃત્તિમાં
જોડાઈને નરક તરફ જઈ રહ્યા છે અને એવા આંદોલનો કરે છે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કે જે સંસારના અનિષ્ટ કાર્યમાં જે લોકોના અહિતનો નિમિત્ત બને છે. એક સમયે અમેરિકામાં એક સરકાર દ્વારા નિયમ લાવવામાં આવ્યો. પ્રભુપાદજી વર્ણન કરે છે પ્રભુપાદ લીલામૃતમાં કે ગર્ભ હત્યા કરવી એ કાનૂની નિયમનો ભંગ છે, એટલે એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. તો ત્યાંની સ્ત્રીઓએ બહુ મોટું આંદોલન કર્યું કે આ તો અમારો સ્વતંત્રતા છીનવી લેવામાં આવે છે, સ્ત્રી સ્વતંત્રનો જે અમારો હક છે એને તમે કેવી રીતે છીનવી શકો. એટલે લોકો આને પ્રભુપાદજી કહે કે ભ્રૂણ હત્યા, જે માતા છે પોતાના એમ કે બાળકની હત્યા કરવા માટે આંદોલન કરે છે, આ કેટલું ભયંકર પાપ છે. અને એટલા નીચલા સ્તર પર લોકો પાપ પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ રહ્યા છે. અને ઘણા લોકો સમાજ કાર્યના નામે એવા આંદોલન કરે છે કે પ્રકૃતિનું શોષણ થઈ રહ્યું છે અને પ્રકૃતિ એટલે કે નષ્ટ થઈ રહી છે, એટલે આપણે એમ કે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. શું વાવવા જોઈએ? વૃક્ષોનું રોપણ કરવું જોઈએ. તો ઘણા નેતાઓ, ઘણા રાજકારણીઓ, ઘણા અમુક સમાજસેવકો વૃક્ષરોપણનો કાર્ય કરે છે અને સમાજને બતાવે છે કે આ એક સારું કાર્ય છે પ્રકૃતિનો રક્ષણ કરવા માટે. પણ બીજી બાજુ એ જ નેતાઓ, એ જ સમાજસેવકો જે ઔદ્યોગિકરણ થઈ રહ્યું છે એને પ્રમોટ કરે છે. અને ઔદ્યોગિકરણ કરવા માટે મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ નાખવામાં આવે છે અને મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ નાખવા માટે મોટા મોટા જંગલોને નષ્ટ કરવામાં આવે છે. તો પ્રભુપાદજી કહેતા હતા, નહીં, પરમ પૂજ્ય ભક્તિ વિકાસ મહારાજે કહેતા કે માણિકચંદવાળા એક કંપની છે, માણિકચંદ કંપનીએ એમ કે કેન્સરની હોસ્પિટલ ખોલી. ગુટખા ખાવાથી એના ઉપર લખે છે કે આ ખાવાથી કેન્સર થાય છે, એ ખવડાવીને કેન્સર કરે અને પછી એ કેન્સરના દર્દી બનાવીને પાછા જ એની હોસ્પિટલમાં ઈલાજ કરે. આ કેવા સમાજસેવકો છે એમ કે. તો એવા લોકોને વચ્ચે જઈને જગન્નાથજીની કૃપા આપણે આપવાની છે. આ એક એવું કાર્ય છે જે આપણા જીવનનું પરમ હિત કરી શકે છે અને લોકોના પણ જીવનનું પરમ હિત કરી શકે છે. તો એટલા માટે મેં કીધું હતું શરૂઆતમાં કે માધવ તિથિ ભક્તિજનની, ભગવાનના જે મહાન ઉત્સવો આવે છે તે આપણા જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળવા માટે, ભગવાનને પરમ પ્રસન્ન કરવા માટે અને આપણા હૃદયની અંદર જે અનર્થો છે એ અનર્થોને શુદ્ધિકરણ કરવા માટે, અને ભક્તિનું જે ફળ છે એ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. આપણે જ્યારે કપડાં ધોઈએ છીએ ને, તો કપડાં ધોઈએ ને તો કપડાં જેમ જેમ સાફ થાય છે ને તો હાથ ઘસાય ને તો સાથે સાથે આપણા હાથ બી ઉજળા થાય. તો તેવી રીતે ભગવાનની સેવામાં જ્યારે આપણે લાગીએ છીએ, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ્યારે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, તો સાથે સાથે આપણું હૃદયનું પણ શુદ્ધિકરણ થાય છે. તો એ કાર્ય કોઈ પણ આળસ વગર કરવું જોઈએ. કેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે દુર્લભમ માનુષમ જન્મ તદપી અદુર્લભમ. આ મનુષ્ય જન્મ, જે દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ મળેલો છે, એનો જો તમે ગંભીરતાથી લાભ નહીં લેશો ને તો પ્રકૃતિ દ્વારા તમારા કર્મોને અનુસાર એક એવું યંત્ર આપવામાં આવશે જેમાં તમારે 84 લાખ યોનિઓમાં કભી નરકે ઉઠાય, કભી સ્વર્ગે ઉઠાય. કર્મો દ્વારા ક્યારેક તમે નરકમાં જશો, ક્યારેક સ્વર્ગમાં જશો, અને આ પૃથ્વી ઉપર પણ તમે કીડા બનીને ફરશો, અને ક્યારેક માછલી બનીને દરિયામાં જશો અને માછીમાર લાવીને તમને પકડીને એનો ફ્રાય કરીને ખાશે. બહુ ઉગ્ર કર્મ છે આ ભૌતિક જગતમાં, અને પ્રકૃતિના નિયમ પણ કઠોર છે, પણ એની વચ્ચે ભગવાનની કૃપા પણ સુલભ છે. એ આપણા માટે એક આવો સુઅવસર છે, અને આ સુવર્ણ યુગ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી. જો એમાં આપણે ભાગ નહીં લઈશું તો આપણા માટે બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તો મારી વિનંતી છે કે અત્યારે રથયાત્રાની સેવાઓ ચાલી રહી છે, દાનની સેવા ચાલી રહી છે,
આમંત્રણની સેવા ચાલી રહી છે, રથની સેવા ચાલી રહી છે, મંદિર માર્જનની સેવા ચાલી રહી છે, મંદિર આખું પાછળથી સફાઈની સેવા ચાલી રહી છે. એમાં અલગ અલગ બહુ બધી સેવાની યોજનાઓ છે. એમાં બહુ બધા સેવાઓમાં ભક્તોની જરૂર છે. તો એવું નથી કે ભક્તો નહીં આવશે તો આ સેવા નહીં થશે, થવાની જ છે. રથયાત્રા ભવ્ય નીકળવાની જ છે. આપણે ખાલી નિમિત્ત બનીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને આપણું જીવન ધન્ય કરવાનું છે. તો આ યોજનાઓ હમણાં થોડાક સમય માટે તમારા માટે એક લાભ છે. તો એનો અવસર ચૂકશો નહીં કૃપા કરીને. ઘણા માતાજીઓ જાય છે, દિવસે જાય છે, સાંજે પ્રભુજીઓ જાય છે, ઘણા પ્રભુજીઓ દિવસે દાન ઉઘરાવવા જાય છે, ઘણા જીઆઈડીસીમાં જાય છે, અન્ન ઉઘરાવવા માટે સબ્જી માર્કેટમાં જાય છે. એન કેન પ્રકારે જ્યારે પણ સમય મળે, સવારે મળે, બપોરે મળે, સાંજે મળે, તમારે આજુબાજુવાળાને, ઉપર નીચેવાળાને, સોસાયટીવાળાને, સગા સંબંધીઓને આમંત્રણ આપીને પ્રેરિત કરવા જોઈએ. અને એમણે જે ઉગ્ર કર્મ દ્વારા જે ધન કમાયેલું છે, કાલે હરિકીર્તન પ્રભુએ સમજાવ્યું હતું કે ધન કેવી રીતે આવે છે, કે કંઈક ને કંઈક કોઈ માંસ વેચતો હોય લારી ઉપર, એના ઉગ્ર કર્મ દ્વારા ધન આવે છે. કંઈક બીજું પ્રભુ વેશ્યા વૃત્તિ દ્વારા જે કંઈક આવું કાર્ય થતું હોય એના દ્વારા પણ ફરતું ફરતું ધન આપણી પાસે આવે છે. તો એવા ઘણા ઉગ્ર કર્મો દ્વારા ધન આપણી પાસે આવે છે. ને એ ધનને શુદ્ધિ લોકોને એવી રીતે આપણે સમજાવવા જોઈએ કે એ ધનનું શુદ્ધિકરણ કરવાનો તમારી પાસે એક અવસર છે. કે લક્ષ્મી છે એ ભગવાનની સેવામાં જશે તો એ લક્ષ્મી તમારી શુદ્ધ થશે. તો તમે આવો તમારા પરિવાર સાથે, અને એવી રીતે બધાને આમંત્રણ આપો અને આ સેવામાં જોડાઓ ઉત્સાહથી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ